Good morning, students. In the last lecture, we have seen about the buffer solution as well as the solubility product and solubility. In those points, the buffer solution, what are the buffer action, what are the different types of buffer solutions, what are the properties and uses of the buffer solutions. Also, in case of solubility product, what is meant by solubility product, how it is related with the solubility, and on the basis of that relation there are the numericals. The part of numericals we will see after the part of theory. Today we are going to see the last article of this topic, and that is nothing but common ion effect. That is nothing but common ion effect. Then what is meant by common ion effect? Common ion effect is the phenomenon in which ionization of weak electrolyte, be remember, common ion effect is the phenomenon in which ionization of weak electrolyte. Weak electrolyte means it may be either weak acid or weak base. Ionization of weak electrolyte is suppressed. Ionization of weak electrolyte is suppressed by addition of strong electrolyte. By addition of strong electrolyte containing common ion, be remember, containing common ion. That effect is nothing but common ion effect, be remember. This common ion effect is the phenomenon in which ionization of weak electrolyte, means it may be either weak acid or weak base, its dissociation or ionization is suppressed. Suppress याचा अर्थ त्याचं डिसोसिएशन आपण कमी करतो. Suppressed by addition of strong electrolyte किंवा in presence of strong electrolyte containing common ion. म्हणजे थोडक्यामध्ये एखादा आपण वीक इलेक्ट्रोलाइट घेतला, मग वीक ऍसिड घ्या किंवा वीक बेस घ्या, त्याचं डिसोसिएशन आपल्याला कमी करायचं आहे. कसं कमी करणार? त्या वीक इलेक्ट्रोलाइट मध्ये जर आपण एखादा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट ऍड केला, पण तो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट कसा असला पाहिजे की त्याच्यामध्ये आणि या वीक इलेक्ट्रोलाइट मध्ये कॉमन आयन्स असले पाहिजे, लक्षात घ्या. अँड देन this effect is called as common ion effect. Now we will consider the example, that is dissociation of weak acid as like acetic acid. Dissociation of weak acid. आपण असं एक सोल्युशन गृहीत धरूया की आपल्याला काय करायचं आहे, वीक इलेक्ट्रोलाइटचं म्हणजे वीक ऍसिडचं डिसोसिएशन आपल्याला सप्रेस करायचं आहे, कमी करायचं आहे. मग हा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे लाइक एसिटिक ऍसिड, that dissociates as we know, weak electrolyte means weak acid dissociates in less extent, आणि त्याचं डिसोसिएशन कसं होईल, that is CH3COOH dissociates as CH3COO minus plus, that is EH plus ions. This is the dissociation of weak acid, that is the dissociation of weak acid. Now हा जो weak acid आहे याच्यामध्ये आपण असा एक स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट ऍड करायचा की त्या स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट मध्ये आणि ह्या वीक इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे एसिटिक ऍसिड मध्ये कॉमन आयन्स असले पाहिजे. मग स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट जस्ट आय कॅन टेक, दॅट इज सोडियम एसिटेट, that is sodium acetate CH3COONA. this is the sodium acetate. हा जो strong electrolyte आहे, it dissociates completely
याचं डिसोसिएशन हा स्ट्रॉंग असल्यामुळं याचं डिसोसिएशन कंप्लीट होईल. आणि हे कसा डिसोसिएट होईल? इट गिव्स राईज टू अगेन एसिटेट आयॉन्स CH3COO minus plus, that is Na plus. This strong electrolyte which dissociates completely, and it dissociate acetate ions, and that is Na plus ions. While this weak electrolyte, that is acetic acid, that is the weak acid which dissociates in less extent, it dissociates as acetate ions and EH plus ions. Now this indicates that in both the cases acetate ions are the common. या दोन्ही केसेस मध्ये acetate ions हे common ions आहेत. Now this strong electrolyte means sodium acetate dissociates completely to produce more number of acetate ions. And we remember in this solution, when this sodium acetate is added in case of the solution of this weak acid like acetic acid, then what happens? Equilibrium will be shifted towards, that is the left hand side, according to Le-Chatelier's principle, which you have seen in the 11th. Be remember, हे Le-Chatelier's principle नुसार हे जे increase concentration of acetate ions आहेत, ते acetate ions या H plus ions बरोबर ती combine होतील आणि त्यामुळे equilibrium will be shifted towards the left hand side. And then what happens? There is the formation of undissociated acetic acid. हा पूर्वीचा एसिटिक ऍसिड की जो आपण वीक ऍसिड की ज्याला आपण वीक इलेक्ट्रोलाइट असं म्हणतो, तोच इथं फॉर्म होतो. दॅट इज अकॉर्डिंग टू दॅट रिव्हर्स रिएक्शन 1. अँड हेन्स वी कॅन से द ionization or this dissociation of this weak electrolyte, that is the acetic acid, is suppressed. काय झालं? ते सप्रेस झालं म्हणजे कमी झालं. आणि केव्हा कमी झालं? ज्या वेळेला आपण कॉमन आयन्स असलेला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे सोडियम एसिटेट त्याच्यामध्ये ऍड केला तेव्हा. आणि हा जो इफेक्ट आहे, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट. यालाच आपण कॉमन आयन इफेक्ट असं म्हणतो. लक्षात घ्या, परीक्षेला याच्यावरती प्रश्न विचारू शकतात. एक्सप्लेन द कॉमन आयन इफेक्ट किंवा व्हॉट इज कॉमन आयन इफेक्ट. तर आपण कॉमन आयन इफेक्ट या फिनॉमिनॉन वरून असा सांगतो, कॉमन आयन इफेक्ट इज द आयोनायझेशन किंवा डिसोसिएशन, काही म्हणा, आयोनायझेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is suppressed by addition of strong electrolyte containing common ion, and this is nothing but common ion effect. Be remember. मग याच्याशिवाय मी आणखी दुसरंही एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो आणि ते एक्झाम्पल म्हणजे जस्ट वी कॅन टेक दॅट इज द कॉमन आयन. दॅट इज द कॉमन आयन also affects the solubility of sparingly soluble salt. We remember, हा जो कॉमन आयन इफेक्ट जो आहे, हा कॉमन आयन इफेक्ट आपण स्पॅरिंगली सोल्युबल सबस्टन्स काल आपण पाहिलं होतं. स्पॅरिंगली सोल्युबल सबस्टन्स, स्पॅरिंगली सोल्युबल सबस्टन्स म्हणजे काय याचा अर्थ मी कालच्या लेक्चरमध्ये सांगितला. स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट किंवा स्पॅरिंगली सोल्युबल सबस्टन्स म्हणजेच द सबस्टन्स which having very less solubility. ज्या सबस्टन्सची सोल्युबिलिटी ॲक्वियस मीडियम मध्ये, पाण्यामध्ये अतिशय कमी असते, असे जे सॉल्ट्स आहेत त्यांना आपण स्पॅरिंगली सोल्युबल सबस्टन्सेस और स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट्स असं म्हणतो. आणि तो एक्झाम्पल मी घेतो इथं, सिल्वर क्लोराईड AgCl. मग या AgCl ची सोल्युबिलिटी हा स्पॅरिंगली सोल्युबल सबस्टन्स आहे. दॅट इज वी कॅन से द कॉमन आयन इफेक्ट अल्सो अफेक्ट. हा कुणावरती परिणाम करतो? दॅट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द सच टाइप ऑफ द स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट्स. कसा अफेक्ट करतो आता आपण पाहूया. द स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट
ॲज लाईक सिल्व्हर क्लोराईड AgCl. आपण हा AgCl घेतला, AgCl पाण्यामध्ये घातला आणि आपण ते सोल्युशन शेक केलं. आपल्याला माहिती आहे याची अतिशय कमी प्रमाणात क्वांटिटी काय होते, सोल्युबल होते, अँड देअर इज द फॉर्मेशन ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन. आणि या सॅच्युरेटेड सोल्युशन मध्ये काही प्रमाणात क्वांटिटी इथं काय झाली आहे, याच्यामध्ये डिसॉल्व्ह झाली आणि त्यामुळं डिसोसिएट झाली आणि त्यामुळं देअर इज द फॉर्मेशन ऑफ द आयॉन्स. कुठले आयॉन्स होतील, देअर इज द फॉर्मेशन ऑफ Ag plus ions and that is the chloride Cl minus ions in that aqueous medium. Be remember. Now in case of this solution, suppose the salt, that is silver nitrate, is added in this aqueous solution, or we can say saturated solution of AgCl. या AgCl च्या सोल्युशन मध्ये, सॅच्युरेटेड सोल्युशन मध्ये आपण काय ऍड केलं, दॅट इज द सोल्युशन ऑफ सिल्वर नायट्रेट. बी रिमेंबर, सोल्युशन ऑफ सिल्वर नायट्रेट. हे सिल्वर नायट्रेटचं सोल्युशन मी जर याच्यामध्ये ऍड केलं तर हा जो सिल्वर नायट्रेट आहे, दॅट सिल्वर नायट्रेट इज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. हा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे, इट डिसोसिएट्स कम्प्लिटली. याचं डिसोसिएशन मात्र कंप्लीट होतं अँड टू प्रोड्यूस द कॉमन आयॉन्स, दॅट इज Ag plus ions in both the cases and nitrate ions. Be remember. मग सिल्वर नायट्रेट हा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे, इट डिसोसिएट्स कम्प्लिटली अँड टू प्रोड्यूस Ag plus and the nitrate ions in the solution. Now in these two cases, in both the cases, means that is AgCl and AgNO3. In both the cases, the common ions produced are nothing but Ag plus ions. दोन्ही केस मध्ये तुम्हाला कॉमन आयॉन्स कुठले दिसत आहेत, इथं Ag plus ions हे कॉमन आयॉन्स दिसत आहेत, and hence there is increase in concentration of Ag plus ions. Further, what happens? This increased concentration of Ag plus ions, those combines with, that is the Cl minus ions from this AgCl, and further according to Le-Chatelier's principle, equilibrium will be shifted towards, that is the left hand side, and less dissociated AgCl salt, which is the sparingly soluble salt, will be formed one. पुन्हा काय होतं, हे Ag plus आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन या सोल्युशन मध्ये वाढलेलं असल्यामुळं हे Ag plus आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन पुन्हा या Cl मायनस आयन्स बरोबर ती कंबाईन होतं आणि त्यावेळेला या रिॲक्शनचा इक्विलिब्रियम ली-चॅटेलियर्स प्रिन्सिपल नुसार लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट होतो आणि लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट झाल्यामुळं देयर इज द सिल्वर क्लोराइड विच इज द स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट that will be formed one, and hence we can say its dissociation. कुणाचं डिसोसिएशन, या स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्टचं डिसोसिएशन. This dissociation or ionization of this AgCl is suppressed. हे सप्रेस होतं. कशामुळे सप्रेस झालंय तर याच्यामध्ये आपण AgNO3 सारखा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट की ज्याच्यामध्ये आणि AgCl मध्ये कॉमन आयन्स आहेत तो आपण ऍड केलेला आहे आणि ड्यू टू दॅट एडिशन ऑफ दिस सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन, द डिसोसिएशन और आयोनायझेशन ऑफ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड or that will be minimized, and hence this is nothing but common ion effect in case of also sparingly soluble substance. Be remember. And in this way, this point, that is the common ion effect, हा common ion effect जो आहे हा common ion effect इथं आपला हा पॉइंट संपलेला आहे. आणि याच बरोबर थेरॉटिकल भाग जो आहे या टॉपिकचा हा थेरॉटिकल भाग सुद्धा इथं आपला संपलेला आहे. आणि याच्यानंतर आपल्याला कुठला भाग राहतोय तो म्हणजे न्यूमरिकल्सचा भाग राहतोय. मग हे जे न्यूमरिकल्स आहेत हे न्यूमरिकल्स कुठले कुठले आपण सांगितले होते पहा. न्यूमरिकल्स अगदी आपण पूर्वीपासून
दॅट इज अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ पासूनचे न्यूमरिकल्स, त्यानंतर पीएच आणि पीओएच वरचे न्यूमरिकल्स, त्यानंतर सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट वरचे न्यूमरिकल्स, त्यानंतर आपण हेंडरसन्स हॅसेलबाल्च म्हणजे आपण बफर सोल्युशनचा सुद्धा पीएच कसा फाइंड आउट करतो त्याच्यावरतीही काही न्यूमरिकल्स आहेत. आणि अशा पद्धतीने या टॉपिकच्या आर्टिकल्स वरती जे वेगवेगळे व्हरायटी ऑफ न्यूमरिकल्स आहेत ते आपल्याला न्यूमरिकल्स मात्र आता पाहिले पाहिजे. मग आपण काय करूया, सुरुवातीला आपण ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ याच्यावरचं न्यूमरिकल कसं असतं ते आपण बघूया. हे पहा, आपण आता न्यूमरिकल्सला सुरुवात करतोय या टॉपिकवरचे, आणि या न्यूमरिकल्स मध्ये पहिलं जे आर्टिकल आपलं होतं ते म्हणजे ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ. त्या ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ वरचे न्यूमरिकल्स आपण पाहतोय, आणि तो ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉचं स्टेटमेंट तुम्हाला मी सांगितलं होतं त्यावेळेला. त्या ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं. काय पाहिलं होतं? The degree of dissociation of weak electrolyte, the degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to the concentration, inversely proportional to concentration of the solution and directly proportional to dilution of the solution. Inversely proportional to concentration हाही फॉर्म्युला झालाय, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम किंवा डायल्युशन आपण त्याला म्हणतो. हा जो ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ पाहिला आपण त्याचा फॉर्म्युला देखील पाहिलेला आहे, आणि आता तो फॉर्म्युला आपल्याला हे मी आता न्यूमरिकल्स जे घेतोय ते सॉल्व करण्यासाठी कसा ऍप्लिकेबल आहे ते आपण पाहूया. तर पहिलं न्यूमरिकल आहे, न्यूमरिकल हे पहा, वाचतोय न्यूमरिकल, बोर्डवरती लिहिलंय आपण. A weak monobasic acid, a weak monobasic acid is 0.05% dissociated in 0.02 molar solution. Calculate the dissociation constant of the acid. Calculate the dissociation constant of the acid. आपल्याला काय दिलंय पहा, ए वीक मोनोबेसिक ऍसिड दिलंय. याचा अर्थ कळतो का पहा, मोनोबेसिक ऍसिड आहे. मोनोबेसिक ऍसिड याचा अर्थ काय, ज्याची बेसिसिटी एक आणि एकच आहे. म्हणजे जे ऍसिड डिसोसिएट झाल्यानंतर तुम्हाला एकच H+ आयन देतं त्याला आपण मोनोबेसिक ऍसिड आहे असं म्हणतो. मग हे मोनोबेसिक ऍसिड हे किती डिसोसिएट झालंय, 0.05%. म्हणजे तुम्हाला इथं काय दिलंय पहा, पर्सेंटेज डिसोसिएशन त्याचं दिलंय. त्या मोनोबेसिक ऍसिडचं पर्सेंटेज डिसोसिएशन, हे जे ऍसिड आहे ते 0.05% डिसोसिएट झालंय. कशामध्ये, इन 0.02 मोलार सोल्युशन. 0.02 मोलार इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन. And on the basis of this one you have to ask dissociation constant. हा dissociation constant विचारलाय. dissociation constant कुणाचा विचारलाय, के ऍसिडचा विचारलाय, म्हणजे तो Ka विचारलाय पहा. मग आपण असा प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना नेहमी लक्षात ठेवा, बोर्डाचा रूल जो असतो तो प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना अगोदर काय करायचं, प्रॉब्लेम शांतपणे व्यवस्थित नीट वाचायचा, आणि आपल्या आन्सर बुक वरती आपण अगोदर गिवन लिहायचे. या प्रॉब्लेम मध्ये काय काय दिलंय आपल्याला अगोदर गिवन लिहायचे. गिवन मध्ये काय लिहिणार तुम्ही हे पहा, मोनोबेसिक ऍसिड इज 0.05% डिसोसिएटेड. म्हणजे यू हॅव टू गिवन पर्सेंट अल्फा, दॅट इज कॉल्ड पर्सेंटेज डिसोसिएशन. त्यालाच आपण काय म्हणतो, पर्सेंटेज डिसोसिएशन असं म्हणतो. आणि ते पर्सेंटेज डिसोसिएशन किती दिलंय, 0.5%, 0.05%. दॅट इज पर्सेंटेज डिसोसिएशन, म्हणजे पर्सेंट अल्फा त्याला म्हणतो आपण. दॅट इज पर्सेंट अल्फा, दॅट इज पर्सेंटेज डिसोसिएशन. हा एक फॅक्टर दिला. आणखी दुसरा फॅक्टर काय दिलाय, सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय, सी दिला. सी म्हणजेच कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज 0.02 मोलार. कॅपिटल एम, कॅपिटल एम लिहा, स्मॉल एम चा अर्थ वेगळा होतो. दॅट इज
0.02 मोलार हे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय आणि याच्यावरून तुम्हाला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट म्हणजे के विचारलाय. ए का लिहितो मी, कारण हे सोल्युशन ऍसिडचं आहे आणि म्हणून मी ए लिहितो. जर बेस असता तर आपल्याला के बी लिहावं लागलं असतं. मग इथं आपल्याला हा के विचारलाय, दॅट इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ दिस मोनोबेसिक ऍसिड. म्हणजे या गोष्टी आपल्याला दिलेल्या आहेत, हे गिवन झालं. आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना बोर्डाच्या रूलनुसार तुम्हाला पहिला अर्धा मार्क कुठं मिळतो पहा, ज्या वेळेला आपण याच्यासाठी के लिहिण्यासाठी फॉर्म्युला लिहिणार त्यावेळेला तुम्हाला तो अर्धा मार्क मिळत असतो. आणि मग तुम्ही फॉर्म्युला लिहिला की पहिला अर्धा मार्क तुम्हाला मिळाला, लक्षात ठेवा. मग आपल्याला कुठला फॉर्म्युला आहे पहा के काढण्यासाठी. दिस प्रॉब्लेम इज बेस्ड अपॉन ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ. हा ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ वरतीच अवलंबून आहे आणि म्हणून आपण ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ मध्ये ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ शिकलेलो आहोत, त्याचं इक्वेशनच आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. मग काय होतं, आपण दॅट इज के काढायचा आहे, लक्षात घ्या, काढायचं आहे आपल्याला के आणि म्हणून याच्यासाठी फॉर्म्युला असेल के. आपण शिकलोय तिथं फॉर्म्युला तो के बरोबर दॅट इज अल्फा स्क्वेअर इंटू सी. हा फॉर्म्युला आपला झालेला आहे पहा आणि त्याच्या खाली अल्फा इक्वल टू सुद्धा आपला फॉर्म्युला आहे. मग आता आपल्याला के काढायचा आहे म्हणून मी हा फॉर्म्युला लिहिला, के इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर सी. अल्फा इज दी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तुम्हाला इथं दिलंय पर्सेंट अल्फा दिलाय, त्याच्यावरून मला अल्फा काढला पाहिजे. पर्सेंट अल्फावरून आपण अल्फा काढला पाहिजे आणि मग अल्फा कसा काढणार, म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कसं काढणार. अल्फा इज इक्वल्स टू दॅट इज पर्सेंट डिसोसिएशन. अल्फा इज इक्वल्स टू दॅट इज पर्सेंट डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100. पर्सेंट डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय दॅट इज द 101. आता पर्सेंट डिसोसिएशनची व्हॅल्यू तुम्हाला पुढे दिलेली आहे, ती किती आहे व्हॅल्यू ठेवूया. 0.05 डिवाइडेड बाय 100. 0.05 डिवाइडेड बाय 100. आता 0.05 डिवाइडेड बाय 100 म्हणजे हे 100 डिवाइड आहे त्याला. मग मी असं लिहितो, सिम्प्लिफाय करतो, 0.05 इंटू 10⁻². हे 100 म्हणजे 10⁻² आहे, वरती गेलं तर ते -2 होईल. म्हणजे 0.05 इंटू 10⁻². आता मी पुन्हा 2 घर पुढे जातो, 0.05 चं मी 5 करतो आणि त्यामुळं आपली फक्त पॉवर बदलेल. काय होईल, 5 इंटू 10⁻². हे -2 आहेच आणि पुन्हा हे -2 म्हणजे दॅट विल बी -4. म्हणजे तुमची अल्फाची जी व्हॅल्यू आहे, अल्फाची व्हॅल्यू किती आली आहे, अल्फा इज सिम्पली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आणि इथं तुम्हाला पर्सेंट अल्फा दिला होता, दॅट इज पर्सेंट अल्फा वरून आपण अल्फा काढला, ती आहे 5 इंटू 10⁻⁻4. आता मी काय करतो, हा जो फॉर्म्युला आपण यूज करणार आहोत के इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर सी. आता या फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त व्हॅल्यू ठेवायची आहे आणि आपल्याला उत्तर मिळेल. मग के बरोबर डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ दिस ऍसिड इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर. काही लोक हा स्क्वेअर करायला विसरतात आणि म्हणून अल्फाची व्हॅल्यू किती आहे, 5 इंटू 10⁻⁻4. हा झाला अल्फा, पण त्याचा स्क्वेअर करायचा आहे. स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर इंटू सी. सी म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे, 0.02 आहे, 0.02. आणि म्हणून याला सुद्धा मी हे पहा, आता हे फक्त आपल्याला सोडवायचं आहे. मग आता हे सिम्प्लिफाय करत असताना आपल्याला 5चा स्क्वेअर करता येईल, इजंट इट. ह्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर करा, 5 इंटू 10⁻⁻4 होतो त्याचा स्क्वेअर. मी काय करतो, 5चा स्क्वेअर किती आहे, 25 आहे. 25 इंटू 10⁻⁻4 चा स्क्वेअर इथं -8 झाला आणि इंटू 0.02. 0.02 हे सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, किंवा तुम्हाला 0.02 लिहायचं असेल असंही लिहू शकता, ठीक आहे. मग याचं फक्त आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायचं, 25 इंटू 0.02 आणि मग
हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं अगदी सोपं आहे. याचे जे उत्तर आहे या प्रॉब्लेमचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट तुमचा येणार आहे पहा, दॅट इज 5 into 10 raised to the power -9 करतोय. isn't it? 5 into 10 raised to -9 म्हणजे इथं 25 ना आपण 2 ला मल्टिप्लाय केलं, 0.02 ला 50 होतील. आपण डेसिमल पॉइंट काय केलं, पॉइंट इथं 5 येईल पण मी 1 डेसिमल पुढे जातो आणि इकडे पॉवर जी आहे ती पॉवर आपण ऍडजस्ट केलेली आहे. आणि म्हणून इथं हे मल्टिप्लिकेशन सरळ साधं सोपं आहे, हे तुम्हाला येतच आहे. म्हणून याचं उत्तर म्हणजे हा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट किती आला आपला, 5 into 10 raised to -9 हा कॉन्स्टंट आहे. आणि त्यामुळं के हॅज नो युनिट, याला युनिट नाही. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, प्रॉब्लेम सोडवत असताना जिथं युनिट आहे तिथं युनिट दिलंच पाहिजे. आणि समजा तुम्ही युनिट नाही दिलं तर आपल्या आन्सर मधला अर्धा मार्क कमी होत असतो. पण आता ह्या डिसोसिएशन कॉन्स्टंट के याला युनिट नाहीच आहे, त्यामुळे इथं युनिट द्यायचं नाही. आणि युनिट नसताना जर तुम्ही युनिट दिलं तरी सुद्धा अर्धा मार्क कमी होईल. कारण का, तुम्हाला याचा अर्थ माहिती नाहीये युनिट कुणाला आहे आणि युनिट कुणाला नाही आहे ते. त्यामुळं ह्या डिसोसिएशन कॉन्स्टंट के हॅज नो युनिट अँड द आन्सर शुड बी 5 into 10 raised to -9. हा जो प्रॉब्लेम होता हा प्रॉब्लेम आपण ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ वरचा होता, की याच्यामध्ये तुम्हाला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट के या मोनोबेसिक ऍसिडचा विचारलाय. याच्यामध्ये तुम्हाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आपण फाइंड आउट केला. कशावरून फाइंड आउट केला, पर्सेंट अल्फावरून फाइंड आउट केला. पर्सेंट अल्फाची व्हॅल्यू दिली आहे, ती पर्सेंट अल्फाची व्हॅल्यू डायरेक्ट नसते ठेवायची, कारण तुम्हाला अल्फा फॉर्म्युलामध्ये अल्फा आहे म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आहे. तर त्या पर्सेंट अल्फावरून मी काय केलं, अल्फा काढला. म्हणजे सरळ सरळ त्या पर्सेंट अल्फाच्या व्हॅल्यूला मी 100 न डिवाइड केलं अँड जस्ट आय गेट दॅट इज नथिंग बट दी अल्फा 5 into 10 raised to -4. आणि त्याचा मी अल्फा स्क्वेअर म्हणजे त्याचा स्क्वेअर केला आणि त्याला कॉन्सन्ट्रेशन की जे सोल्युशन मध्ये तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन 0.02 मोलार हे दिलेलंच आहे, सिम्पली त्यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं अँड जस्ट यू हॅव टू गेट आन्सर दॅट इज डिसोसिएशन कॉन्स्टंट के बी रिमेंबर. अशा पद्धतीनं हा जो प्रॉब्लेम आहे आपला डिसोसिएशन कॉन्स्टंटचा, हा ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ वरचा हा पहिला प्रॉब्लेम आपण इथं सोडवलाय. आता आपण दुसऱ्या प्रॉब्लेम कडे जाऊया. आपण आता जो दुसरा प्रॉब्लेम घेतोय ह्या ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ वरचा, तो प्रॉब्लेम काय आहे पहा, द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक मोनोबेसिक ऍसिड इज 3.5 into 10 raised to -8. तो काय प्रॉब्लेम आहे, the dissociation constant of weak monobasic acid is 3.5 into 10 raised to -8. Calculate the degree of dissociation in 0.05 molar solution. आता या प्रॉब्लेम मध्ये, मगाशी याच्या पूर्वीच्या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट विचारला होता, के विचारला होता. या प्रॉब्लेम मध्ये सुद्धा पुन्हा ऍसिडचं सोल्युशन दिलंय. याच्यामध्ये तुम्हाला डिसोसिएशन कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू दिली आहे आणि त्याच्यावरून तुम्हाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विचारलंय, किती कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये, 0.05 मोलार सोल्युशन मध्ये. मग पुन्हा आपण काय करतो, नेहमीप्रमाणे गिवन लिहायचं. ह्या गिवन मध्ये काय काय दिलंय तुम्हाला, यू हॅव टू गिवन डिसोसिएशन कॉन्स्टंट दॅट इज के हा के दिलाय. ती के ची व्हॅल्यू किती दिली आहे, दॅट इज 3.5 into 10 raised to -8. 3.5 into 10 raised to -8 एवढी व्हॅल्यू के ची दिली आहे. आणि पुन्हा कॉन्सन्ट्रेशन ही दिलेलं आहे, सी दिलाय, दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन. हे कॉन्सन्ट्रेशन आहे सोल्युशनचं, हे किती दिलंय ते म्हणजे 0.05 मोलार. 0.05 मोलार. आणि याच्यावरून यू हॅव टू आस्क दॅट इज अल्फा. तुम्हाला इथं मात्र अल्फा विचारलं. मग ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉचे जे इक्वेशन आपण प्रूव्ह केलं
तोच इथं आपला फॉर्म्युला असेल. काय हो, दॅट इज अल्फा इज इक्वल्स टू. म्हणून आपण फॉर्म्युला जो इथं वापरणार आहोत तो फॉर्म्युला आहे अल्फा इज इक्वल्स टू रूट के ए अपॉन सी. रूट के ए अपॉन सी. आता के ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिली आहे, सी ची व्हॅल्यू दिली आहे. हा फॉर्म्युला लिहिला की तुम्हाला अर्धा मार्क मिळत असतो. पहा, फॉर्म्युला लिहिला की अर्धा मार्क मिळत असतो आणि फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट केल्या की पुढचा अर्धा मार्क मिळत असतो. आणि कॅल्क्युलेशन करून अँसर बरोबर असेल आणि युनिट असेल तर युनिट मेन्शन केलेलं असेल तर राहिलेला 1 मार्क मिळत असतो. अशा पद्धतीनं 2 मार्काचं डिस्ट्रीब्युशन या प्रॉब्लेम साठी असं असतं. मग आपण चला व्हॅल्यू ठेवूया. अल्फा इज इक्वल्स टू रूट के ए. के ए ची व्हॅल्यू किती आहे हो? 3.5 इंटू 10⁻⁸ लक्षात घ्या. आणि त्याला कॉन्सन्ट्रेशन डिवाइड करूया. कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? 0.05 मोलार. 0.05 मोलार. मग हा जो प्रॉब्लेम आहे, हे जे कॅल्क्युलेशनचा भाग आहे, थोडंसं मी काय करतो त्याला सिम्प्लिफाय करतो. म्हणजे तुम्हाला हे 0.05 जे आहे दॅट विल बी कन्व्हर्टेड इंटू 5 इंटू 10⁻². मग मी काय करतो हे पहा, हे याची थोडी सिम्प्लिफिकेशन असं करतो. 3.5 इंटू 10⁻8 डिवायडेड बाय 5 इंटू 10⁻². तो 10⁻² वरती मी नेतो, त्यामुळे तो 10⁻² होईल. 10⁻² होईल आणि इथं 5 येणार आहे. लक्षात घ्या. मग आता थोडंसं कॅल्क्युलेशन आपल्याला सोपं जाईल आणि काय होईल मग? अल्फा इज इक्वल्स टू, हे पहा, आपण 5 नी जर 3.5 ला डिवाइड केलं तर किती उत्तर येणार आहे? 0.7. 5 7 35 0.7 येईल. आणि 10⁻8 आणि 10⁻², that comes to 10⁻6. that comes to 10⁻6. मग आपल्याला हे किती आली स्टेप? अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 0.7 इंटू 10⁻6. आता मी 10⁻6 चा रूट किती येणार आहे? 10⁻³ येणार आहे. आणि 0.7 चा तुम्ही रूट घ्यायचा. 0.7 चा रूट, आता तुम्हाला माहिती आहे 0.7 चा रूट काढत असताना तुम्ही डायरेक्ट रूट मध्येही घेऊ शकाल किंवा सरळ सरळ लॉग घेऊन त्याला 2 ने डिवाइड करा आणि त्याचा अँटी लॉग बघा. मग अशा पद्धतीनं 0.7 चा रूट जो आहे, 0.7 चा रूट आहे तुमचा दॅट इज 0.8366. 0.8366. आता तुम्हाला याचा रूट घेण्यासाठी, रूटची पद्धत जर डायरेक्ट रूट घेत असाल तरी घ्या किंवा आपल्याला लॉग वरनं सुद्धा याचा रूट काढता येईल. म्हणजे कसं काढणार? याचा आपल्याला काय करावं लागेल? लॉग बघायचा आणि लॉगला 2 न भागायचा आणि अँटी लॉग बघायचा. मग याही पद्धतीनं तुम्ही रूट घेतला तर त्याचं जे अँसर आहे ते अँसर किती येतं? 0.83. म्हणजे 0.7 चा रूट किती आलाय? 0.8366. आणि 10⁻6 चा जो रूट आहे तो आहे 10⁻3. and this is nothing but the value of alpha. Alpha means that is the degree of dissociation of this weak monobasic acid. आणि या पद्धतीनं हा जो प्रॉब्लेम आहे, आता हे उत्तर कशामध्ये आहे? फ्रॅक्शन मध्ये आहे. आता मी 0.8 च्या ऐवजी एक डेसिमल मी जर पुढे गेलो, मी उत्तर कशामध्ये कन्वर्ट करतोय? 8.366 मध्ये कन्वर्ट केलं तर मला इकडं पॉवर 10⁻³ च्या ऐवजी काय करावं लागेल? पॉवर एका युनिटनं कमी करावी लागेल. म्हणजेच ती 10⁻⁻4 होऊ शकते. हे कसं केलं आपण? हा 0.8 च्या ऐवजी 1 डेसिमल पॉइंट मी पुढे गेलो आणि त्यामुळे पॉवर काय झाली आहे? -3 ची -4 म्हणजे एका युनिटनं कमी झाली आहे. आणि हे सुद्धा आन्सर तुम्ही असंही आन्सर लिहिलं तरी सुद्धा चालेल. हे लिहिलं दॅट इज ऑल्सो करेक्ट. अँड दिस इज नथिंग बट द व्हॅल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस वीक मोनोबेसिक ऍसिड. आणि अशा पद्धतीनं हा आपण ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉचा पुढचा प्रॉब्लेम की ज्याच्यामध्ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आपण कॅल्क्युलेट केली आहे.
याच्या अगोदरच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण डिसोसिएशन कॉन्स्टंट के कॅल्क्युलेट केला होता. मग यानंतर आता आपण आणखी पुढचा प्रॉब्लेम काय आहे त्या प्रॉब्लेम कडे जाऊया. आता आपण पुढच्या प्रॉब्लेम कडे चाललोय आणि तो प्रॉब्लेम काय आहे पहा. The dissociation constant of ammonium hydroxide is 1.8 into 10 raised to minus 5. Calculate degree of dissociation in centimolar solution. हे पहा, याच्यामध्ये तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशनच दिलंय, पण ते कॉन्सन्ट्रेशन फिगर मध्ये नाही दिलेलं, शब्दामध्ये सांगितलंय सेंटीमोलार सोल्युशन. आणि असे प्रश्न हा सीईटी मध्ये मुद्दाम सांगितले जातात. नीट मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन हे अशा पद्धतीने देतात, सेंटीमोलार, डेसिमोलार, मिलीमोलार. तर हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. तर काय केलं पाहिजे हे नीट लक्षात ठेवा. दॅट इज डेसिमोलार सोल्युशन, त्यानंतर सेंटीमोलार सोल्युशन आणि मिलीमोलार सोल्युशन. दॅट इज मिलीमोलार सोल्युशन. तर म्हणजे काय हे आपल्याला अगोदर माहिती पाहिजे. डेसिमोलार सोल्युशन याचा अर्थ 0.1 मोलार सोल्युशन, हे नीट लक्षात ठेवायचं. सेंटीमोलार सोल्युशन डेसिमल पॉइंटच्या पुढे एक एक शून्य वाढवत जायचं. 0.01 मोलार सोल्युशन दॅट इज सेंटीमोलार. आणि मिलीमोलार सोल्युशन म्हणजेच काय, 0.001 मोलार सोल्युशन. तर ह्या तिन्ही गोष्टी आपल्याला माहिती असल्या पाहिजेत. लक्षात ठेवायचं डेसी म्हणजे 0.1 मोलार, सेंटी म्हणजे 0.01 मोलार आणि मिलीमोलार याचा अर्थ 0.001 मोलार. तर आता इथं तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये काय कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय ते आहे सेंटीमोलार सोल्युशन. सेंटीमोलार याचा अर्थ 0.01 मोलार सोल्युशन. चला मग आपण काय करूया, गिवन लिहूया काय काय दिलंय आपल्याला ह्या प्रॉब्लेम मध्ये. तर याच्यामध्ये यू हॅव टू गिवन आपल्याला कुठलं सोल्युशन दिलंय, वीक बेसचं सोल्युशन दिलंय. अमोनियम हायड्रॉक्साइड इज द वीक बेस. हा वीक बेस आहे आणि त्याचा आपल्याला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट की ज्याला आपण इथं आता केबी असं म्हणणार कारण हा बेस आहे आणि त्याची व्हॅल्यू दिली आहे 1.8 इंटू 10 रेज टू मायनस 5. 1.8 इंटू 10 रेज टू मायनस 5 म्हणजे हा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट दिला. आणि कॉन्सन्ट्रेशन सी ते किती दिलंय, दॅट इज सेंटीमोलार म्हणजे 0.01 मोलार. दॅट इज 0.01 मोलार. आणि याच्यावरून तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करा म्हटलंय, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दॅट इज अल्फा. इथं अल्फा विचारलाय. मग आपण ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ नुसार मगाशी जो फॉर्म्युला यूज केला होता तोच तसाच फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. फक्त मगाशी आपल्याला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऍसिडचा होता, इथं आपल्याला आता बेसचा आहे. आणि म्हणून अल्फा इज इक्वल्स टू रूट केबी अपॉन सी. अल्फा इज इक्वल्स टू रूट केबी अपॉन सी. चला ठेवा व्हॅल्यूज, सबस्टिट्यूट करूया. हा फॉर्म्युला लिहिला की तुम्हाला अर्धा मार्क मिळणारच आहे. आता व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया, पुढचा अर्धा मार्क तुम्हाला मिळेल. केबीची व्हॅल्यू आहे 1.8 इंटू 10 रेज टू मायनस 5 आणि डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन सेंटीमोलार म्हणजे 0.01. मग इथं तुम्हाला मी काय करतो, पुन्हा सिम्प्लिफाय करतो या व्हॅल्यूज साठी. 1.8 इंटू 10 रेज टू मायनस 5 आणि डिवायडेड बाय 0.01 म्हणजेच किती हो, 1 इंटू 10 रेज टू मायनस 2. हे 10 रेज टू मायनस 2 वरती गेले तर ते 10 रेज टू प्लस 2 होतील. 10 रेज टू प्लस 2 होणार आहे. आणि मग फक्त आणि फक्त काय करायचं आपल्याला इथं, हे पहा याच्या पॉवर्स आहेत त्यांचीच आपण एडिशन करतोय. काय होईल, 1.8 इंटू 10 रेज टू मायनस 3 येणार आहे. कारण -5 आणि +2 दॅट इज -3. सरळ सरळ आता आपल्याला 1.8 जो आहे त्याचा रूट घ्यायचा आहे. 1.8 आणि इंटू 10 रेज टू -3. आता -3 दॅट इज दी ऑड पॉवर आहे. मी तिचं इव्हन मध्ये रूपांतर करतो म्हणजे तुम्हाला त्या पॉवरचा रूट घेणं सोपं जाईल.
मग काय होईल 1.8 चा मी एक डेसिमल पुढे जातो 18 करतो आणि त्यामुळं 10⁻³ च्या ऐवजी 10⁻⁻4 होतील पहा आणि त्यामुळं पॉवर जी आहे अल्फा इज इक्वल्स टू 10⁻², -4 चा रूट -2 आणि 18 चा जो रूट आहे 18 चा रूट साधारण आता तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल तो येतो 4.242 लक्षात घ्या 4.242 येईल दॅट इज 4.242 into 10⁻², and this is your answer of this. Means the value of alpha means degree of dissociation is nothing but 4.242 into 10⁻², and this is also the problem based on Ostwald's dilution law. मग अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम आपला पूर्ण झालाय. पुन्हा आपण काय करूया दुसऱ्या प्रॉब्लेम कडे जाऊया. हा पुढचा जो प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम कसा आहे तो आपण बघूया. पुढचा जो प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम असा आहे पहा. डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ एसिटिक ऍसिड इज 1.8 into 10⁻⁵. कॅल्क्युलेट percentage dissociation of acetic acid in 0.01 molar solution. इथं आपल्याला काय विचारलंय पर्सेंटेज डिसोसिएशन म्हणजे पर्सेंट अल्फा विचारलाय आणि आपल्याला दिलंय काय हो काय काय दिलंय हे एसिटिक ऍसिडचं सोल्युशन आहे म्हणजे वीक ऍसिडचं सोल्युशन आहे याचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट म्हणजे Ka दिलाय तो दिलाय 1.8 into 10⁻⁵ आणि पुन्हा नेहमीप्रमाणे कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे 0.01 मोलार आणि याच्यावरून तुम्हाला पर्सेंट अल्फा विचारलाय. पर्सेंट अल्फा म्हणजे पर्सेंटेज डिसोसिएशन विचारलंय. सिंपली आपल्याला काय करावं लागेल अगोदर अल्फा काढावा लागेल आणि अल्फा काढला की त्यावरून आपण पर्सेंट अल्फा म्हणजे त्याला 100 ने मल्टिप्लाय करायचं. मग अल्फा काढण्यासाठी याच्या अगोदर आपण ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ जो म्हणत होतो तो फॉर्म्युला तोच आपल्याला यूज करावा लागेल म्हणजेच दॅट इज अल्फा इज इक्वल्स टू रूट Ka अपॉन सी. रूट Ka अपॉन सी आणि म्हणून रूट Ka ची व्हॅल्यू किती दिली आहे 1.8 into 10⁻⁵ आणि कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे 0.01 मोलार. मग अशा पद्धतीनेच पुन्हा मी याचं सिम्प्लिफिकेशन करतो दॅट इज 1.8 into 10⁻⁵ डिवायडेड बाय 1 into 10⁻². पण हा 10⁻² वरती गेल्यानंतर +2 होईल आणि म्हणून याची व्हॅल्यू अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 1.8 into 10⁻⁻3. पुन्हा काय करतो -3 जे ऑड आहे मी डेसिमल पॉइंट पुढे शिफ्ट करतो आणि याची पॉवर इव्हन नंबर मध्ये करतो आणि म्हणून ही किती येणार आहे 18 कारण एक डेसिमल मी पुढे गेलो 18 into 10⁻⁻4 होईल. मग 18 चा रूट आपण घ्यायचा 18 चा रूट याच्या अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये घेतला होता आपण आणि तो 18 चा रूट किती आला होता पहा दॅट इज 4.242 एवढा रूट आलेला into 10⁻². हे पहा -4 चा रूट -2 हे काय आलं आपलं अल्फाची व्हॅल्यू आली म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आलंय. पण तुम्हाला काय विचारलंय पर्सेंटेज डिसोसिएशन विचारलंय आणि म्हणून पर्सेंटेज डिसोसिएशन बरोबर पर्सेंट अल्फा बरोबर अल्फा into 100. मग अल्फाची व्हॅल्यू ही तुमची इथंच आहे दॅट इज पर्सेंट अल्फा बरोबर मग अल्फाची व्हॅल्यू किती आलेली आहे 4.242 into 10⁻² आणि याला 100 न मल्टिप्लाय करा म्हणजे 10⁻² न मल्टिप्लाय करा 10⁻² आणि हे 10⁻² विल बी गेट कॅन्सल आणि म्हणून पर्सेंट अल्फा तुमचा सिंपली 4.242 एवढाच येणार आहे. दॅट इज पर्सेंट अल्फा दॅट इज म्हणजेच पर्सेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू 4.242%.
and this is the value of percent alpha. ओके, इन दिस वे आपण आज या व्हिडिओ लेक्चर्स मध्ये काय पाहिलं तर थेरॉटिकल पार्ट जो होता तो कॉमन आयन इफेक्टचा पाहिला आणि त्या थेरॉटिकल पार्ट नंतर लक्षात ठेवा कॉमन आयन इफेक्ट वरती प्रश्न असतो व्हॉट इज कॉमन आयन इफेक्ट किंवा सिम्पली एका मार्कासाठी विचारला तर त्याची डेफिनेशन सुद्धा विचारतात डिफाइन कॉमन आयन इफेक्ट लक्षात घ्या आणि 2 मार्काला जर विचारलं तर एक्सप्लेन द टर्म कॉमन आयन इफेक्ट. मग याच्यानंतर पुन्हा आपला थेरॉटिकल पार्ट या टॉपिकचा आपला संपलेला आहे कॉमन आयन इफेक्टच्या नंतर. त्यानंतर आपण न्यूमरिकल्सला सुरुवात केली आहे आणि आजच्या व्हिडिओ लेक्चर्स मध्ये आपण ओसवाल्ड्स डायल्युशन लॉ वरचे न्यूमरिकल्स पाहिले. यानंतर आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओ लेक्चर्स मध्ये राहिलेले जे आर्टिकल्स आहेत पीएच आणि पीओएच त्यानंतर बफर सोल्युशन सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट या सगळे आर्टिकल्स वरचे एक्झाम्पल जे आहेत ते आपण पुढच्या व्हिडिओ लेक्चर्स मध्ये पाहणार आहोत. ओके, आज आपण इथंच थांबूया. थँक्यू.